अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ स्वागत शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ पिले माने नूतन गणित पुस्तक गणित प्रकाशर द्वितीय अध्याय घातर खेलर पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। आज ये वीडियो रे आमे पार्ट 2 डिस्कशन करबा। तबे पार्ट 1 रे कोन डिस्कशन करथिले कोन से एक संख्या को बारंबार गुणन करबा अर्थ ताकू किपरि आमे गोटे घातांकीय संकेत माध्यम रे प्रकाश करि परिबा। बुझिला ए घात राशि रे जहाँ तले रहुची ताकू आमे आधार कहउथिले एवं से संख्यार ऊपर जे रहुची ताकू आमे घातांक कहउथिले। आउ कोन डिस्कशन करथिले ना जो घातांकीय राशि जदि गोटे देइची बा घातांकीय संकेत गोटे देइची आमे तार मध्य मान निर्णय करथिले। आउ कोन निर्णय करथिले ना कोन गोटे संख्या को सेमानकर मौलिक गुणनीयक गुड़िकर घातर गुणफल रूपे प्रकाश करथिले। बुझेला तो एतिक जिनस आमे लास्ट वीडियो रे डिस्कशन करथिले एवं तार गोटे एक्सरसाइज थिला निजे करी देखो ताकू मध्य आमे ऑलरेडी संपादन कर देथिले। आज ए पार्ट 2 रे आमे डिस्कशन करिबा झटकू थिबा पत्थर। बुझेला तो यह हमर पेज नंबर 23 रे अछि झटकू थिबा पत्थर। तबे वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्व समस्त को अनुरोध रखिबी जो पिला माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे आरंभ करिबा आजिर वीडियोटी झटकू थिबा पत्थर। तीन जण कौतूहली आखि थिबा झियो थिले। प्रत्येक को तीनोटी बड़ आकार झुड़ी मिलिला। प्रत्येक झिड़ी रे तीनोटी रूपा चाबी थिला। प्रत्येक चाबी तीनोटी बड़ कोठरी को सहजरे खोली दिए। प्रत्येक कोठरी रे टेबुल थिला तीनोटी 1 2 3। प्रत्येक टेबुल उपरे तीनोटी उज्जवल हार थिला। प्रत्येक हार रे तीनोटी सुंदर हीरा थिला। तुमे झटकू थिबा सेही पत्थर गुडी को गणी पारिबो कि? झुड़ी और कोठरी संख्या बाहर कर। मोट केतोटी कोठरी थिला दिया जाइथिबा सूचना को निम्न मते चित्र रे दर्शा जाइछि। तबे लक्ष्य कर पिले ए चित्र को टिके लक्ष्य कर। ए चित्र को तुमे जानि परिबो राजांकर तीनोटी झियो थिला। तबे तीनोटी झियो को पिले से माने प्रत्येक झियो को तीनोटी लाखे झुड़ी देले। जदि प्रत्येक झियो को तीनोटी लाखे झुड़ी देले तबे हिसाब करिकि कुह झुड़ी संख्या केते हबो? झुड़ी संख्या केते हबो ना झियो संख्या हला 3 बुझेला एवं प्रत्येक को तीनोटी लाखे देले ता माने 3 3 9। तेणु 3 को 3 रे गुणन कर देले 9 हैला। बुझेला तबे एठी पाइले झुड़ी संख्या हैला 9। अच्छा प्रत्येक झुड़ी रे पिले तीनोटी लेखाएं चाबी थिला। ता माने प्रथम झियो जो चाबी पाइला एटा को नजर कर। प्रथम झियो जो चाबी पाइला लक्ष्य कर से तीनोटी झुड़ी पाइथिला। प्रत्येक झुड़ी रे तीनोटी लाखे चाबी ता माने चाबी संख्या केते हबो ना 9। 3 गुणन 3 समान 9। ता माने गोटिए झियो जदि 9टी चाबी पाइला तबे तीनोटी जाक झियो केतोटी चाबी पाइबे ना 9 गुणन 3 समान 27। बुझी पाइल ना नहीं? तबे मोट चाबी संख्या हला 27। बुझेला तापर पचारछि घर संख्या। अच्छा गोटे चाबी रे गोटे घर खोलिबो ता माने एठेई प्रथम झियोटी केतोटी घर पाइला पिले? प्रथम झियोटी घर पाइला पिले 27टी। बुझेला ए हेला 27टी घर। बुझी पारुछो तो यदि प्रथम झियो 27टी घर पाइला तबे मोट घर संख्या केते हबो ना 27 गुणन 3। बुझेला तबे केते हला 27 को 3 रे गुणी देले ना समाने 7 3 21 1 रखनेला 2 3 2 6 7 8 ता माने घर संख्या हला 21। आमे घर जाए पहुंची गले। बुझेला समस्ते बुझी पारले तो आउ थरे मूल को लक्ष्य कर। एठू तमे जानि परिबो प्रत्येक को तीनोटी झियो थिले प्रत्येक को तीनोटी बड़ झुड़ी दिया हला। तबे झुड़ी संख्या हला 3 गुणन 3 समान 9। क्लियर? अच्छा प्रत्येक झुड़ी रे तीनोटी रूपा चाबी थिला। तबे रूपा चाबी संख्या केते पिले ना 9 गुणन 3 समान केते ना 27। चाबी संख्या हला 27। प्रत्येक चाबी रे तीनोटी बड़ कोठरी थिला। कोठरी संख्या केते हबो ना 27 गुणन 3 समान 81। बुझेला तो? अच्छा
प्रत्येक कोठरी रे टेबुल थिला 3टी तेबे टेबुल संख्या केते हबो ना 81 गुणन 3 केते ही जिवो 3 के 3 8 3 24 बुझेला 243 मन रहला तो टेबुल संख्या 243। अच्छा प्रत्येक टेबुल रे 3टी उज्जवल हार थिला हार संख्या केते हबो सेही परी 243 गुणन 3 केते हबो ना 3 3 9 4 3 12 12 3 दुणे 6 1 7 729 बुझेला तेबे हार संख्या पाइगले 729 ता माने वर्तमान आमे पाइजिबा जे प्रत्येक हार रे 3टी हीरा थिला तेबे हीरा संख्या केते तेबे कोन करिबा पिले ना जो 729 हैला से 729 को 3 रे गुणी दबा बुझेला 729 को 3 रे गुणी हैला 2187 तेबे समस्त बुझी पारलो तो तेबे पिले झटकू थिबा से पत्थर संख्या हैला 2187 तेबे एठी हमें देखिले कोन ना एठी हमें देखिले प्रथमे जो फलटी बाहर थुला सेथिरे हमें 3 प्रोडक्ट कले द्वितीय फलटी पाइगले अर्थात प्रथमे झुड़ी थिला 9 तेबे रूपा चाबी संख्या केते हैला 9 को 3 रे गुणिले 27 सेहीपरि कोठरी संख्या केते हैला ना तार पूर्व जो रिजल्ट पाइथिले 27 27 रे पुनी 3 गुणी देले 81 पाइले टेबुल संख्या केते हैला ना 81 को 3 रे गुणी देले 247 बुझी पाइलो ना नाही तेनु शेष रे जेतेले आमे झटकू थिबा पत्थर संख्या निर्णय कले सेतेबेले आमे देखिले 729 को 3 रे गुणन कले आमे पाइगले 2187 तेबे झटकू थिबा पत्थर संख्या हैला 2187 तेबे लक्ष्य कर पिले से आमे जिपरि निर्णय कले से सेमती तमर निर्णय करिकी देखैछि कोन निर्णय करिकी देखैछि देखो ए हैला कोन ना झुड़ी संख्या बुझेला ए हैला कोन तमर ना हमर चाबी संख्या ए हैला कोठरी संख्या ए हैला टेबुल संख्या बुझेला पुनी टेबुल संख्या परे हमर रहिछि कोन ना हार संख्या पर रहुछि झटकू थिबा पत्थर संख्या एठी देइछि मोटो केतोटी हीरा थिला ऑलरेडी आमे पाई गले मोटो केतोटी हीरा थिला पिले ना 2187 टी हीरा थिला उपरोक्त गुणफल व्यवहार करी केवल गोटिए गुणन द्वारा आमे यह जानि परिबा कि हां जानि परले केंद जानि परले ना 729 को आमे 3 रे गुणन कला परे मोटो हीरा संख्या जानि पाइले बुझेला तेबे आमे एठी केतोटा 3 को गुणन कले हीरा संख्या को पाइबा को हेले आमे एठी 7टा 3 को पिले गुणन कले जहा को आमे लिखि परिबा 3 टू द पावर 7 बुझेला तो तेणु एठारे 3 होची आधार 7 होची घातांक बुझेला तो पिले देखिबा नेक्स्ट आउ कोन देइची आमे लिखि परिबा 3 टू द पावर 7 पिले देखो एठी 3 टू द पावर 7 को आमे किपरि लिखि परिबा ना एठारे 3 टू द पावर 7 माने 7टा 3 रो गुणफल से कोन कला जो 7टा 3 से प्रथमे 4टी 3 को गोटे बंधनी मध्य रे रखिला आउ 3टी 3 को गोटे बंधनी मध्य रे रखिला बुझेला तेबे एठी जो रहिला 4टी 3 रो गुणफल को आमे लिखि परिबा 3 टू द पावर 4 ताकू घातांकीय संकेत प्रकाश कले मझी रे गुणन चिन्ह दबा एठी देइची 3टी 3 रो गुणफल ता माने 3 टू द पावर 3 ता माने एठी हमें लिखि पारले 3 टू द पावर 7 को लिखि पारले 3 टू द पावर 4 इनटू 3 टू द पावर 3 बुझेला तो अच्छा आउ केमती लिखि परिबा पिले देखो एहा को अन्य प्रकार रे मध्य लिखि परिबा मने कर अछि 3 टू द पावर 7 तबे आको अन्य प्रकार रे लिखिले हमें जोड़े 3 नै जिबा बुझेला ताकू गोटे हळी कर दबा आउ बाकी रहिला 5टा 3 1 2 3 4 5 हैला 7टा बुझेला आकु गोटे बंधनी दे देले तेबे 2टी 3 रो गुणफल को आमे लिखि परिबा 3 टू द पावर 2 गुणन 5टी 3 रो गुणफल को लिखि परिबा 3 टू द पावर 5 ता माने 3 टू द पावर 7 को मध्य आमे लिखि परिबा 3 टू द पावर 2 इनटू 3 टू द पावर 5 बुझेला पिले सबु क्षेत्र रे एहार गुणफल समान होउछि बुझेला तबे हम दुई प्रकार रे आमे ताको प्रकाश करि पारिले एठारे देइछि एहा को समान अक्षर संख्या थिबा घात गुडिकर गुणन भाबरे सहज रे विस्तारित करि परिबा एठी टिके भूल देइछि पिले एठी कोन भूल देइछि ना एहा को समान अक्षर थिबा
ଏହାକୁ ସମାନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ, ଘାତ ନୁହଁ, ଏଠି ହବ କ'ଣ ଆଧାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ ଭାବରେ ଆମେ ସହଜରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିଲେ। ଆମେ 3⁷କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ହବ। କେମିତି ଲେଖି ହବ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେଖଉଛି ନା, 1 3 ଲେଖିବା, ଆଉ ଲେଖିବା ଆମେ 6ଟା 3ର ଗୁଣଫଳ। ବୁଝିହେଲା? 6ଟା 3, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 3⁴ ଇଣ୍ଟୁ 3⁶। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯିବା, ଏଇଟା ଗଲା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଂକେତକୁ ନେଇକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଇଛି p⁴ ଇଣ୍ଟୁ p⁶। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, p⁴ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା 4ଟି pର ଗୁଣଫଳ। ଏବଂ p⁶ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା 6ଟି pର ଗୁଣଫଳ। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି p ହେଲା ଗଣି ଦିଅ? ନା 10ଟି p ହେଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା p⁻10। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3⁷ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ 3⁻2 ଇଣ୍ଟୁ 3⁵। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ 3⁷କୁ 3⁴ ଇଣ୍ଟୁ 3⁵। ବୁଝିଲା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ 3⁷କୁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? 3⁴ ଇଣ୍ଟୁ 3⁶। ତେବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ 5 + 2 7 ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଠି 4କୁ 3ରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ 7 ହେଲା, 6କୁ 1ରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ 7 ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ p⁴ ଗୁଣନ p⁶ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ p⁻10 ହେଉଥିଲା। 10 ମାନେ କ'ଣ ନା 4 + 6। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଏଇ 2-3ଟି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନିୟମରେ ପିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଧାରଣ ନିୟମଟି କ'ଣ ନା, ସାଧାରଣ ନିୟମଟି ହେଲା, ଯଦି n⁴ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ n⁴b ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ତେବେ ତାହାର ଗୁଣଫଳ ହେଇଯିବ n⁴a + b। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାଧାରଣ ନିୟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିର ଗୁଣନ ବେଳେ ଘାତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଧାର ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଫଳର ଘାତାଙ୍କଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନର ଯୋଉ ଥିବ କ'ଣ ଘାତାଙ୍କ ଥିବ, ଘାତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିଲ, n⁴a ଇଣ୍ଟୁ n⁴b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n⁴a + b। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କର। ତେବେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 2⁹। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? 2⁹କୁ ଦେଖିବା। ପିଲେ 2⁹ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 2ଟା କେତେ ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି? ନା 9 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ତ? 2ଟା 9 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ବୁଝିହେଲା? 9 ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ 3ଟି 2କୁ ନେଇକି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? 3ଟି ଲେଖେ 2ର ଗୁଣଫଳକୁ ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କଲେ, ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ? 2 2 4 2 8। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 2 4 2 8। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 2 4 2 8। ତା ମାନେ ଏଠି 3ଟି 8ର ଗୁଣଫଳ, ତା ମାନେ 8⁻3। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ଗ 30 ଯାଏଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 1ରୁ 30 ଯାଏଁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ 1ରୁ 20 ଯାଏଁ ଘନ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଫଳରେ ଆମେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆସିଲା ଆମର 8⁻3 ହେଲା। 8କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 8 ଅଷ୍ଟନା 64, 64 ଅଷ୍ଟନା ହେଲା 512। ତେଣୁ ଆର ଉତ୍ତର ହେଲା 512। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ? ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଇଛି ପିଲେ 5⁷। 5⁷କୁ କ'ଣ କରିବା? ନା 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5, ଆକୁ ଗୋଟେ ହଳି କରିଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ 3ଟା 5କୁ ଗୋଟେ ହଳି କରିଦେବା। ବୁଝିହେଲା?
ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ବଢ଼ିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆମେ ସହଜରେ ଗୁଣନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି 2ଟି 3ଟି ନେଇକି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତେବେ 3ଟି 5ର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେଲା ନା 125, ଆଉ 3ଟି 5ର ଗୁଣନଫଳ ହେଲା 125 ଗୁଣନ 5। ତେବେ 125କୁ 125ରେ ଗୁଣିକି 5 ଗୁଣିଲେ ଆମେ ପାଇବା 78,125। ତେଣୁ ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା 78,125। କ୍ଲିଅର ହେଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6। ବୋଲେ 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ଦେଇଛି। ତାଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ 6ଟି 4ର ଗୁଣଫଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 6ଟି 4 ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିହେଲା? 3 4 5 6। ତାପରେ ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିବା, 3ଟିକି ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା 4 ଚଉ 16 ଚଉ 64 ଗୁଣନ 4 ଚଉ 16 ଚଉ 64। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ପିଲେ 64କୁ 64ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ କେତେ ହେଲା ନା 4096। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ହବ 4096। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6କୁ ସେ 2 ପ୍ରକାରରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଝ ପିଲେ। କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରଥମେ 3ଟି 4ର ଗୁଣଫଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ 3ଟି 4ର ଗୁଣଫଳରେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। এইটা ବି ହେଇଗଲା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 କେତେଟା ନା 2ଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2ଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ହଉଛି ନା ହଉନି? ମନେକର a ଗୁଣନ a ସମାନ କେତେ ହଉଛି ନା a ସ୍କୋୟାର। ମନେକର 5 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହଉଛି ନା 5ର ବର୍ଗ। ସେତେ 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ତେବେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3ର ବର୍ଗ। ବୁଝିପାଇଲ ନା ନାଇଁ? ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖ ପିଲେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରରେ କ'ଣ କରିଛି ସେ? ଏଠି 3ଟି 4କୁ ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ଏଠି 2ଟି 4କୁ ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତା ମାନେ ଏଟା ହେଇଗଲା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ତେବେ ଯଦି ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସଂକେତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଏଠି 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 କେତେ ଥର ଗୁଣନ ହେଇଛି ନା 3 ଥର। ତେଣୁ ଏଠିକି ଲେଖିପାରିବା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଏଇ 2ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଏଥିରୁ 2ଟିରୁ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 2ର ମାନ ଯାହା, 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 3ର ମାନ ସେୟା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶି ହେଲା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3, ତାର ଘାତାଙ୍କ ଦେଇଛି 2। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଘାତାଙ୍କ 2ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ଅର୍ଥାତ୍ ଘାତାଙ୍କ 2ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଯିବା। 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 10। 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 10କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ 2ଟି 2କୁ ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ଇଣ୍ଟୁ 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 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। କେତେଟା ହେଲା 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ନା 5ଟା। ଆକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସଂକେତ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତେବେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 5। ବୁଝିପାଇଲ ତ? ଠିକ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 10, ଯାହାକୁ 2ଟି 2କୁ ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5ଟି 2କୁ ନେଇକି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 5ଟି 2କୁ ନେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ଗୁଣନ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5। ତେବେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 କେତେଟା ହେଲା ପିଲା? 2ଟା। ତେଣୁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 5। ବୁଝିହେଲା? ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶିର ଯଦି ଘାତାଙ୍କ ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ଘାତାଙ୍କ 2ଟିକୁ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତେବେ 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ସାଧାରଣ ନିୟମଟି କ'ଣ? ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ମନେ ରଖ। ସାଧାରଣ ନିୟମଟି ହେଲା n ଟୁ ଦ ପାୱାର a ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର b ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା n ଟୁ ଦ ପାୱାର b
ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏ ଏବଂ ତାର ମାନ ହବ ବା ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ତାହାର ମାନ ହବ n ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏ ବି, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି। ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ନିୟମ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ପିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଅଛି ତେବେ ସେଠାରେ ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ତେବେ ସେଇ ଆଧାର ରହିବ ସମାନ ଏବଂ ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ n ଟୁ ଦ ପାୱାର a ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏ ବି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଲେ n ଟୁ ଦ ପାୱାର a ଇଣ୍ଟୁ n ଟୁ ଦ ପାୱାର b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n ଟୁ ଦ ପାୱାର a ପ୍ଲସ୍ b। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିର ଗୁଣନ ବେଳେ ଘାତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏକ ଘାତର ଘାତ ଭାବରେ ଲେଖ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଯିବା ଦେଇଛି 8 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏକ ଘାତର ଘାତ ରୂପେ ଲେଖ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ 3। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 8 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା 8 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ସେ କହୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖ। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 8 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ବୁଝିହେଲା ତ? ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ, କେବଳ ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ 7 ଟୁ ଦ ପାୱାର 15। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ? ତେବେ 7 ଟୁ ଦ ପାୱାର 15କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 15 ହେଲା 3 ଗୁଣନ 5। ତେଣୁ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା 7 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 5। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖିବା, ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା 7 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କିପରି ତାକୁ ଘାତର ଘାତ ରୂପେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 14 ଅଛି। ତେବେ 2 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 14। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 7। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 7 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ନା 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 8। ଆକୁ କିପରି ଲେଖିବା? ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା 8କୁ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 4, ତା ମାନେ 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 4। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଘାତାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ଲେଖିପାରିବା 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର 2। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଦେଇଛି ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘାତାଙ୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, କୁହୁକ ପୋଖରୀ ମ୍ୟାଜିକାଲ ପଣ୍ଡ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।